قربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung ayat yang kita bicarakan kemarin, iaitu ayat 33 dalam surah Fussilat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta berkata, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang Muslim, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, sehingga orang yang ada merasakan permusuhan antara kamu dan dia adalah seperti teman yang setia. Ayat 35, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, yang bersifat sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ayat 36, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, dan apabila ada yang mengganggumu daripada syaitan, apabila syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat 33 di dalam surah Fussilat ini menceritakan tentang 3 sifat yang mulia. Yang pertama, berdakwah. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menjadi orang yang muslim, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mulut seseorang atau daripada tulisan seseorang daripada orang yang mengajak, menyeru orang lain kepada Allah, menyeru orang lain untuk berpegang dengan ajaran Allah, menyeru orang lain untuk jadi baik. Jadi ayat ini menceritakan tentang kelebihan berdakwah, kelebihan ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita reti sikit, kita ajak sikit. Ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Reti satu ayat, ajak satu ayat. Reti satu bab, ajak satu bab. Reti sepatah, ajak sepatah. Ajak orang kepada mempunyai berpegang dengan akidah yang betul. Ajak orang supaya beramal dengan ibadat yang betul. Ajak orang supaya berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Apa sahaja peluang untuk kita tunjukkan kepada kebaikan, mengajak orang kepada jalan petunjuk, maka kita rebut peluang itu. Ada ulama mentafsirkan menyeru kepada Allah ini azan. Kita bang panggil orang mai semayang, kita ajak orang mai semayang jemaah, hayya 'alas salah, hayya falah, kita adalah
mengeluarkan perkataan yang terbaik. Lagi jauh suara kita pi, lagi banyaklah kebaikan kita kerana ramai orang dengar. Tapi orang dengar tu bukan demai ke semua. Kita bang satu kampung yang dengar tu 200, mai 12 orang pun betul ha. 100 dua lagi tak ada mai. Mungkin tak sihat, mungkin tak dengar, mungkin Cina nak main macam mana. Kita bang Cina depan tu bela tak main. Cina. Hak tak Cina pun kadang-kadang tak main. Dia kata tepi tang lain. Ni surau banyak tak main tang ni, pergi sebelah ni, tak pergi sebelah ni, pergi sebelah ni. Yang penting kita panggil orang. Hak nak main tak main banyak mana tu kita dah panggil. Kita dah ajak hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, tentu tak mau main juga. Kita dah tak salah kita panggil. Kita dapat pahala pasal panggil. Kita dapat pahala pasal ajak. Ajak orang buat benda betul, tiba-tiba ada orang tak buat. Mungkin kerana dia uzur, mungkin kerana dia tak mau, mungkin kerana dia benci, yang tu duduk kat dia. Kamu abang kat saya ni betul lah, tapi saya benci benda kamu ajak ni, saya tak mau buat agak. Duduk kat dia. Tangan kita abang. Tangan kita ajak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 87, wad'u ila rabbik, dan berdakwahlah dan ajaklah kepada Tuhan kamu. Sama dengan sini, da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada suatu perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dalam surah An-Nahli ayat 125, surah An-Nahli surah Lebah, juzuk 14. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Jadi dia seru dengan cara yang hikmah, nasihat yang baik. Boleh tak kita seru tu dengan cara kasar? Kata-kata yang kasar? Boleh. Bila? Apabila orang yang kita seru tu tak terima kebenaran. Kita dah bercakap lembut tak pakai juga, maka ketika itu kita tukar kepada kasar. Awal-awal cara nak mengajak orang seperti memperingatkan orang yang buat benda haram atau meninggalkan yang wajib, atau mencacatkan sesuatu daripada benda yang wajib dalam sembahyang contoh dia, atau dalam ibadat dan muamalat. Demikian juga menyuruh supaya buat benda-benda baik, fadail, al-amru bil fadail. Kita suruh buat benda yang mulia, kita dapat pahala macam orang buat tu sendiri. Ad-dallu 'alal khair ka fa'ilih. Orang yang menunjuk kepada yang baik itu macam orang buat baik. Kita ajak orang cara semayang macam kita semayang. Kita ajak orang cakap benar macam kita cakap benar, dia dapat pahala. Kerana cakap benar, kita dapat pahala kerana kita ajak dia cakap benar. Dan tidak sempurna iman seseorang itu melainkan apabila dia suka kepada saudaranya apa yang dia suka pada dirinya. Kita suka diri kita semayang 5 waktu tak tinggal, kita suka saudara kita semayang juga, maka kita ajak dia semayang. Kita suka benda-benda yang baik kat diri kita, kita suka benda tu ada kat diri kawan tu, kita ajak dia, kita menyeru dia. Jadi menyeru kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran itu salah satu daripada amalan yang penting dalam agama, tugas yang baik. Tetapi hendaklah peringatan kamu itu dengan lafaz yang menunjukkan kepada kasih sayang dan belas kasihan dan berlemah lembut, dan menyebut galakkan dan amaran. Buat baik, galakkan kelebihan dia sekian. Buat jahat, keburukan dia sekian. Apabila kita menyebut kelebihan buat baik, nama dia at-targhib.
Kelebihan semayang, kelebihan puasa, kelebihan mengeluarkan zakat, kelebihan bercakap bagus, kelebihan senyum depan orang. Semua tu ada kelebihan dia di sudut pandangan syarak. Maka itu sebut dia targhib. Dan satu lagi kita sebut keburukan-keburukan buat jahat. Yang tu nama dia tarhib, menakutkan. Keburukan tak semayang, keburukan bohong, keburukan mencuri, keburukan minum arak, keburukan buat salah dan kebaikan buat baik. Dalam kita menyebut, jangan kamu meninggi diri ke atasnya dan jangan kamu merasa kamu lebih mulia pada dia. Bila kita suruh dia buat baik, larang dia buat mungkar. Dan jangan bersifat keras dan kasar pada kata-katamu itu, melainkan jika orang tu tak terima apa yang kamu kata. Tak terima kebenaran dan kamu kata. Kamu dah guna gaya bahasa yang lemah lembut, dia tak pakai. Kamu dah putus asa dah. Contoh anak kita tak mau semayang 5 waktu. Umur dia 7 tahun, 8 tahun. Kita suruh cara elok dah. 9 tahun, suruh cara elok, tak mau semayang juga. 10 tahun kita tibai terus ya. Tapi nak tibai tu 3 tahun. Pasal semayang ni susah nak lekat. Jadi sekiranya orang yang kita ajak buat baik itu kita dah cakap elok-elok, dia tak mau pakai. Kita dah kata dia tak mau dengar, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dia tak heran. Maka ketika itu kita dibenarkan ubah cara kepada bahasa yang kasar. Pasal apa? Dia ni kalau cakap lembut, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Padahal kita cakap tu benda betul. Ni kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Majmu'. Muka surat bawah ni 34. Jadi kita dapati bahawasanya menyeru kepada jalan Allah itu adalah satu benda yang baik. Tetapi tengok keadaan orang yang kita suruh tu passion mana. Kita ajak orang semayang 5 waktu dengan azan hayya 'alas salah, satu benda baik. Tapi bukan semua orang main semayang. Bukan semua orang ikut kata Tok Bilal. Hak banyak ikut hari Jumaat. Hari Jumaat banyak main semayang Jumaat. Hari lain pada Jumaat, semayang lain pada Jumaat banyak tak main. Dia kata bukan fardu ain pun. Semayang Jumaat fardu ain lah, hak lain fardu kifayah. Tak apa depa main tak main pun, tapi kita panggil depa, suara kita pi setengah kilometer. Suara kita pergi 300 meter, suara kita pergi 500 meter. Selagi jauh suara kita, lagi banyaklah saksi kepada kebenaran, kepada dakwah kita di akhirat kelak. Macam kita mengajak dalam masjid, banyak ni orang dia. Mengajak dalam surau, banyak orang ni orang dia. Mengajak dalam rumah, banyak ni dengar. Dalam rumah 2-3 orang. Dalam surau 2-30 orang. Dalam masjid 5-60 orang. Lagi ramai kita mengajak, lagi baguslah. Mengajak dalam internet, satu dunia. Lagi jauh suara kita mengajak, lagi ramai orang dengar suara kita, lagi bagus. Tang mereka terima, kata terima, mereka terima, mereka ikut, bertambahlah pahala mereka dan bertambah pahala kita. Mereka tak terima, mereka tak mau ikut, kita dah dapat pahala akan ada hajat. Jadi mengajak orang kepada kebaikan ni satu sifat yang mulia, dan ia merupakan salah satu sifat Nabi SAW. Wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dalam surah Al-Ahzab. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami menyeru engkau sebagai saksi. Wa mubasyiran, dan pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira kat siapa? Kat orang yang buat baik. Kalau kamu semayang, kelebihan dia sekian. Kalau kamu puasa, kelebihan dia sekian. Kalau kamu azan, kelebihan dia sekian. Kalau kamu zikir, kelebihan dia sekian. Kalau kamu baca salawat, kelebihan dia sekian. Kalau kamu istighfar, kelebihan sekian. Kalau sedekah, macam ni kelebihan dia.
apa benda-benda baik kita sebut dan kita cerita kelebihan dia. Itu nama dia mubasyiran, membawa berita gembira kepada orang yang berbuat baik. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Nazir mana dia? Pemberi amaran, pemberi peringatan, lawan bagi mubasyiran. Mubasyiran habaq benda yang menggembirakan, naziran habaq benda yang menakutkan. Kalau kamu tak sembahyang, hukuman dia sekian. Kalau kamu minum arak, hukuman dia sekian. Habaq benda-benda jahat, benda-benda dosa, benda-benda salah, untuk menakutkan orang yang dengar daripada melakukan kesalahan itu. Tiba-tiba dia tak takut juga, itu masalah duk kat dia. Masalah duk kat dia. Orang murtad ni kalau mati masuk neraka kekal selama-lama, dia nak murtad juga, itu duk kat dia. Punca dia tak dah ngaji. Orang bunuh diri ni hukuman dia berat. Siapa bunuh diri disiksa dalam neraka macam mana dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, dia tikam pisau kepada diri dia, dalam neraka dia tikam tak berhenti. Kalau dia bunuh diri tu dia kerat tengkok dia, dalam neraka dia tekak tengkok tak berhenti. Kalau dia bunuh diri terjun gunung jerai, dalam neraka dia terjun gunung tu tak berhenti. Kalau dia bunuh diri terjun jambatan Pulau Pinang, terjun masuk dalam laut, ya, lepas mati disiksa macam tu lah. Ada orang dia tak nak dengar bahaya bunuh diri. Dia bunuh diri, dia gantung diri dia di pokok cermai, dia terjun. Buh tadi dia tengkok, terjun, lidah terkeluar. Pasal apa? Jahim betera tu. Lepas tu kita dengar ada orang mati bunuh diri, nak pergi sembahyang mayat dia ke tak? Kalau dia bunuh diri, dia kata halal bunuh diri ni, tak boleh sembahyang. Dia keluar pada Islam. Tanam pun tak boleh sekali orang Islam pergi tanam tempat lain. Kalau dia bunuh diri kerana dia mungkin hilang ingatan, mungkin dia tak normal pada masa tu, dia masih Islam, kita boleh pergi sembahyang mayat dah. Nabi SAW tak mau sembahyang kat orang mayat, orang bunuh diri. Rasulullah suruh sahabat pergi sembahyang. Tempat kita lah, dia tanam, kalau tanam jauh daripada orang, tepi-tepi pagar. Jangan duk tanam dekat orang baik-baik. Jadi dalam kitab ada cerita bahaya syirik, bahaya tak sembahyang, bahaya bunuh diri. Ni nak masuk bulan puasa pula. Dosa orang tak puasa, dosa orang jamu orang makan bulan puasa pukul 12 tengah hari. Kelebihan jamu lepas maghrib pun ada, bahaya jamu siang pun ada. Orang tak tahu, mengaji pun tak. Ni dia kata untung banyak. Niaga bulan puasa ni untung banyak. Duit yang dapat untung tu tahan sampai setahun. Buka kedai makan dia kata bulan lain, bukan apa orang main makan. Buka kedai makan siang hari bulan puasa pukul 12 tengah hari. Buka di Guang Sungai Petani main makan. Buka di belah 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 Merbuk ke belah mana, orang di gurun pergi makan. Ada mereka cerita satu tempat tu buka, orang pakat main makan laku. Jabat agama pergi tanya dia, awak buka dia kata saya jual kat Cina. Bagi alasan jual kat Cina. Cina apa, kita tengok pun tahu cakap Cina pun tak kerti kawan tu. Tapi dia rasa dosa pahala tak belakang. Yang penting aku meniaga ni untuk banyak. Maka ada nama dia amaran. Orang-orang yang buat dosa tak puasa, kesalahan dia buruk berat. Orang-orang dah lah tak puasa, jual makanan kat orang tak puasa juga. Sama-sama yang tak puasa. Hukuman dia sekian. Itu nama dia nazir. Salah satu sifat Nabi SAW, mubasyiran wa nazira. Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Muzakkir, memberi peringatan pun dia. Awal-awal surah yang turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas pada tu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lepas pada tu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir.
Surah pertama suruh cari ilmu, Iqra, supaya kita nak habang kat orang, nak ajak orang tu berpandukan kepada ilmu. Bukan kita habang ikut emosi dan perasaan kita. Kita nak habang kata suruh semayang ni kerana saya mengaji, kata semayang ni wajib. Saya nak habang kata jangan mencuri kerana saya mengaji, mencuri ni berdosa. Jadi kita tahu kata mencuri, walaupun kita tak tahu dalil dia apa, tapi kita tahu kata benda ni benda Allah suruh, benda ni Allah Ta'ala tak bagi. Maka kita kena ada ilmu untuk kita habang ke orang, untuk kita amalkan dan habang ke orang. Maka ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Baca itu hasil daripada bacaan adalah dapat ilmu. Maka ayat yang pertama turun, surah pertama turun, suruh cari ilmu dulu. Lepas cari ilmu, yang kedua suruh buat ibadat. Mengaji rajin, ibadat segan, tak boleh. Dia tu mengaji hafal ni subuh pukul 8. Qadha hari-hari. Dia tu mengaji rajin, sembahyang segan. Sembahyang 5 waktu tak nak cukup. Tak jadi. Kena buat ibadat. Maka surah yang kedua turun, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, berqiyamul laylah kamu di malam hari melainkan sedikit, sembahyang tahajudlah kamu. Kalau sembahyang tahajud boleh jaga, boleh buat. Sembahyang fardu tentu boleh buat, kena lebih buat lagi kerana fardu yang wajib, tahajud yang sunat. Hak tahajud pun kamu kena buat, hak fardu lebih-lebih kena buat. Maka yang kedua suruh jaga ibadat fardu di samping tambah yang sunat. Suruh buat ibadat. Yang ketiga, Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, hendaklah berdirilah kamu dan maka berikan inzar. Berikan amaran, berikan peringatan. Untuk apa bagi amaran? Supaya orang yang dengar amaran itu takut. Takut kat kita kan? Tak, takut kat Allah Ta'ala. Kalau takut kat kita, masa depan kita, dia takut. Kita tak ada, dia berani. Kita ajak dia takut pada Allah, bukan takut kat kita. Kita cengeng bagi dia takut kat kita, kita tak ada, dia. Jadi macam kucing juga, tikui hilang kucing. Kita duduk dalam rumah, marah ke anak kita, siang malam kita cengeng. Anak kita takut ke kita. Kita ada sembang pun tak berani, senyum pun tak berani, gelak tak berani. Kita tak ada, dia lompat. Dia qiyuh. Macam tikui kehilangan kucing. Masa kucing dalam rumah, tikui tak berani keluar. Takut kena mati syahid tu. Kucing keluar, tikui raya Hindu mereka. Anak kita kah, pelajar kita kah, kita buat macam kucing dengan tikui. Masa duduk depan kita, nampak bagus, takut kat kita. Kita tak ada, apa benda dia buat macam-macam. Kerana dia perangai kucing, pakai perangai tikui, kita perangai kucing. Ibu bapa kena tanam dalam diri anak dia, pemimpin kena tanam dalam diri rakyat dia, takut kepada Allah, bukan takut kepada hukuman polis saja. Bila takut kepada Allah, ada polis, tak ada polis, dia tak ni buat kalau benda tu salah. Bila takut pada Allah, ada cikgu, tak ada cikgu, dia tak berani buat kalau benda tu salah. Tu susah, kerana kita sendiri pun tak apa tahu mana, kita pun tak takut tahu mana, susah. Walaupun begitu, yang tu kena usaha. Sebab itu dalam Quran kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut ke Allah Ta'ala, orang ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia takut ke orang. Ke Allah Ta'ala tak. Maka ada surah yang ketiga kata, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahjur. Wa rujza fahjur, tinggal benda dosa. Jadi ayat yang turun kembang tiga, ilmu, amal dengan dakwah. Ilmu, iqra. Amal, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Dakwah, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Maka ayat 125 suratul Nahli, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ayat yang ketiga,
Suratul Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah dan hendaklah kamu saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayat yang keempat surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu semua satu umat yang menyeru kepada kebaikan, yang berdakwah kepada kebaikan. Ada satu kitab ulama susun tajuk dia Fadlud Da'wati ila Allah. Kelebihan mengajak orang kepada Allah. Kelebihan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Hadis yang ringkas, mudah kita ingat dan faham, hadis Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Kita ajak anak kita semayang 5 waktu, kita ajak dia, maka tiap kali dia semayang kita dapat pahala. Sampai mati dia semayang kita dapat pahala. Pada ajak anak cucu dia pula semayang, anak cucu dia semayang, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Anak cucu kita pula mengajak anak cucu dia pun sampai kiamat, kita dapat pahala sampai kiamat. Kita mati duduk dalam kubur dah, tapi orang semayang sebab kita ajak. Kita ajak anak kita ajak anak dia ngajak anak dia, sampai kiamat kita dapat pahala. Tu satu contoh baru ngajak semayang. Kita ajak alif ba ta ABC, alif ba ta kepada pelajar sehingga dia boleh kenal baca Quran. A ba ta a, sampai dia boleh baca Quran. Dia baca Quran seumur hidup, kita dapat pahala. Dia ajak orang lain pula baca Quran, kita dapat pahala. Kerana orang yang menunjukkan sebarang kebaikan kepada orang lain diberikan pahala seperti ia melakukan kebaikan itu. Kita ajak orang sedekah, kita dapat pahala. Kita kempen orang sedekah, kita dapat pahala. Sebarang kebaikan yang kita tunjuk kepada orang lain dan orang tu buat, kita dapat seperti yang dia buat. Walaupun kita tak buat. Kita abang tu benda sunat, tak buat tak berdosa. Tiba-tiba dia buat, kita tak buat pun, pahala dia buat tu kerana kita yang habang keadaan, mai kat kita sama. Dia dapat kerana dia buat, kita dapat kerana kita ajak dia cara buat. Seperti kita ajak orang baca Quran, mailah kita pakai baca Quran, kita tak baca pun. Tapi orang dengar baca, tak berdosa kerana dia sunat. Lainlah kalau sembahyang 5 waktu. Kita kata orang, jom kita sembahyang 5 waktu, kita tak sembahyang. Tu berdosa, sembahyang 5 waktu tu wajib. Tapi benda-benda sunat, kita ajak orang buat, kita pun tak dan buat. Kita dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Itu hadis Imam Muslim. Hadis yang kedua juga riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada jalan yang betul, nescaya baginya pahala seperti pahala-pahala pengikut-pengikutnya. Tidak akan berkurang demikian itu daripada pahala mereka sedikit pun. Kita ajak orang bersemayang, kita ajak orang baca Quran, ramai mana yang ikut apa yang kita ajak, maka kita dapat pahala sebanyak itu. Macam kita nak jumpa malam nisfu Syaban berapa hari bulan saya pun tak ingat. Malam nisfu Syaban ni kita isi dengan 2 perkara. Yang pertama, malamnya kita qiyamul lail, siangnya kita puasa sunat. 15 hari bulan Syaban, malam 14, hari 14 malam 15. Malam tu kita qiyamul lail, siang tu kita puasa sunat. Iza kanat lailatul nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha, kata dalam hadis. Apabila bertemunya kamu dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu apa maksud?
Nisfu makna separuh. Nisfu makna setengah. Malam setengah daripada bulan Syaban. Malam setengah maksudnya malam 15. Hari 14. Malam 15. Malam tu kita disunatkan qiyamul lail. Yang tahajud dan sebagainya. Tapi tempat kita dia tambah lagi tu. Dia buat apa? Baca Yasin 3 kali. Maghrib sampai Isya. Tu dia jenuh baca nak habis teruk. Hak sekali pun teruk dah. Ni 3 kali. Baca bila setahun sekali ya buat. Dia kata amalan Jumaat tu pun teruk dah nak habis sekali. Ni ustaz pergi duk abang pula 3 kali Yasin. Ada pula golongan kata tak salah baca Yasin 2-3 kali bid'ah tu. Habis tak kena buat terus. Jadi amalan orang tua-tua kita di pondok-pondok kita duk tengok dulu-dulu ni bila mai malam nisfu Syaban depa baca Yasin 3 kali dengan 3 niat. Baca Yasin semoga dimurahkan rezeki, baca Yasin semoga dipanjangkan umur dalam kebaikan. Baca Yasin supaya dapat husnul khatimah, mati yang baik. 2-3 niat tu ada. Baca pertama niat dia sekian. Murah rezeki mudah-mudahan. Baca kedua supaya umur kita panjang dalam ketaatan. Jangan panjang saja, ketaatan tak ada. Doa bagi umur panjang. Tapi tak buat baik, tak jadi. Supaya umur kita bertambah dan diisi dengan kebaikan. Dan yang ketiga minta husnul khatimah. Minta kalau kita mati tahun tu mati dalam kebaikan. Kerana malam nisfu Syaban ni ada nilai yang tinggi menurut beberapa hadis. Jadi kita nak jumpa malam nisfu Syaban beberapa hari lagi ni, kita nak kena azam nak buat 2 perkara, qiyamul lail di malam hari, berpuasa di siang hari. Tak tahu ustaz ada ajak orang tu dia pun tak puasa. Maka berapa orang yang puasa dengan kita ajak? 10, 20, 100 kita dapat pahala. Kerana kita tolong habang orang buat kebaikan. Kita mungkin lupa puasa. Jadi walaupun kita segan-segan puasa pun nisfu Syaban ni setahun sekali ya, kita puasa. Ada hadis kata ada ulama memfatwakan amalan kita dibentangkan kepada Allah, dibawa oleh malaikat untuk dibentangkan kepada Allah itu dalam 3 bentuk. Ada secara harian, ada secara mingguan, ada secara tahunan. Secara harian lepas asar, lepas subuh. Waktu asar, waktu subuh, malaikat bersilih ganti, bertugas memberitahu kepada Allah apa amalan kita daripada subuh sampai asar, apa amalan kita daripada asar sampai subuh. Tiap-tiap hari. Malaikat tak abang apa Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala buat peraturan supaya kita mengaji, kita tahu setiap amalan saya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah secara harian, waktu asar dengan waktu subuh. Siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, sembahyang asar secara berjemaah, malaikat lapor kepada Allah, saya turun bertugas, dia sembahyang jemaah. Saya naik bertugas, dia masih sembahyang jemaah. Fadilat sembahyang subuh dengan asar berjemaah, laporannya hebat kepada Allah. Kerana laporan dia dilaporkan berjemaah dalam sembahyang 2 waktu itu. Saya turun dia duduk lena, saya naik dia duduk main. Itu jenis tak sembahyang subuh, tak sembahyang asar. Orang sembahyang subuh dia tak bangkit. Pukul 8 baru bangkit. Petang orang sembahyang asar dia main bola. Orang main bola pukul 5.30, dia 4.30 main dah. Lepas tu tak sembahyang asar. Laporan dia buruk. Saya turun bertugas waktu subuh, dia tak bangkit tidur. Saya naik lepas pada petang waktu asar, dia duduk pasal minggu, tak sembahyang asar pun. Melilau saja. Duduk mengai ikan atas titi. Pergi mengai ikan pada pukul 1 tengah hari, balik pukul 6 petang. Asar tak sembahyang. Ikan tu pun marah dia, kalau ikan tu boleh bercakap. Cari rezeki pun tak sembahyang asar. Itu laporan harian. Satu lagi laporan mingguan. Dilakukan pada hari berapa? Hari Khamis. Kenapa engkau berpuasa wahai Rasulullah SAW pada hari Khamis? Aku mau supaya dibentangkan amalanku kepada Allah dan kerana aku berpuasa. Yu'radu amali wa ana shaim. Satu lagi secara tahunan, iaitu pada malam nisfu Syaban. Kesemuanya ada hadis. Mungkin ada orang kata ni hadis palsu, mungkin hadis lemah.
Kalau hadis lemah pun dalam bab fadailul amal boleh. Jadi malam nisfu Syaban, malam orang ambil berat. Kita kempen orang, walaupun kita akan jumpa golongan-golongan hak marah orang lepas hidup malam nisfu Syaban ni. Nisfu Syaban tak ada apa, dia kata macam malam lain juga. Ada juga apa tu. Jadi kita rujuk dalam hadis, rujuk pada kitab ulama, kita beramal. Ni sehari dua ni akan keluar klik-klik video yang masuk dalam WhatsApp kita. Bahas tentang nisfu Syaban. Hak kemarin dia hantar kat saya tentang azimat. Guna azimat ni syirik lah apa semua. Padahal saya tengok kitab lain lah azimat ni, tengok mustikah hadis pun nak jumpa. Mustikah hadis sebut azimat ni dua jenis. Ada boleh, ada tak boleh. Duk bincang, duk cerita hak tak boleh. Hak boleh tak jumpa. Macam mana yang boleh, macam mana tak boleh. Bila kita mengaji bagi lebih sikit, kita jumpa dua pendapat ada. Ada ketika masa ni boleh, masa ni tak boleh. Macam bertemunya seseorang dengan Nabi SAW ketika jaga, bukan dalam mimpi. Dua pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kita kata, tak boleh ni, tak masuk akal. Memang tak masuk akal, benda mencadikkan adat. Yang penting kita tahu ni ada dua pendapat. Jangan kita hanya satu pendapat, nak paksa orang lain pegang pendapat kita. Sedangkan benda tu ada dua pendapat. Begitu juga dalam bab pakai azimat, pakai tangkai. Ada kata syirik, ada kata tak syirik. Masa mana jadi syirik, masa mana tak jadi syirik, perlu dia tengok kepada huraian ulama. Bukan boleh pakai pendapat kita saja. Dan ulama membahaskan panjang lebar dalam kitab bab tersebut. Baik, sikit lagi. Barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka ke atasnya dosa seperti dosa-dosa pengikutnya. Tidak akan kurang demikian itu daripada dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslimun. Jadi awal hadis menyatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dan dua hadis ini ada dua perkataan yang berbeza sikit. Kalau buat baik, kana lahu minal ajri, baginya pahala. Kalau buat jahat, kana alaihi minal ismi, ke atasnya dosa. Maka lam itu digunakan untuk benda baik. Ala itu digunakan untuk benda tak elok. Seperti firman Allah yang berbunyi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia buat masa dia buat baik. Laha, dia dapat kebaikan, dapat pahala, dapat anugerah yang istimewa. Wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya apa yang dia buat, mana dia buat jahat. Dia buat jahat, 'alaiha, timpa benda buruk. Dia buat baik, laha, dapat benda baik. Maka ketika kita nak berdoa supaya mati baik, dijauhkan daripada mati jahat, kita guna mati baik itu dengan lana. Tak mau mati jahat, guna alaina. Jadi lagu mana kita baca? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan bagi kami dengan kematian yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan ke atas kami dengan kematian yang buruk. Jadi mula lana, yang kedua alaina. Ada orang silap baca, dia baca ala dua-dua. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tak betul. Karena alaina ni benda tak elok, lana benda elok. Kita nak mati elok, kita sebut lana. Kita tak mau mati buruk, kita sebut alaina. Maka bacaan yang betul, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Guna lana hak mula, kerana itu benda elok. Ya Allah, ya Tuhan kami, tamatkanlah riwayat hidup kami dengan kematian yang baik. Wala takhtim alaina, jangan kau matikan, jangan kau tamatkan kematian kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Jadi bezakan antara lana dengan alaina pada dua perkataan itu. Mesti beza, jangan bagi semacam. Seperti hadis Muslim ini.
Kalau benda baik, kana lahu minal ajri. Kalau benda jahat, kana alaihi minal ismi. Dosa alaihi, pahala lahu. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kepada petunjuk, nescaya baginya kana lahu benda itu minal ajri, daripada pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tak akan berkurang demikian itu daripada pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, lawan bagi petunjuk, ajak kepada benda tak betul. Hak ajak kepada benda betul ada, ajak benda tak betul pun ada. Hak ajak pi masjid pun ada, hak ajak pi tikan nombor ekor pun ada. Kita lalu kat gurun tu ada kedai nombor ekor. Ada yang pakai seluar pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Tengok-tengok hitam Hindu, tengok-tengok putih Cina. Tengok-tengok hitam pun tak, putih pun tak. Adik-beradik kita orang Melayu pakai topi keledar, duk beli nombor ekor. Saya lalu bila tak, kemarin dulu lah. Lalu terpaling kot tu, tengok-tengok, ni pakai topi keledar ni orang adik-beradik aku lah ni, tak ada orang lain. Tengok-tengok sungguh Melayu. Melayu dia bangsa kedai nombor ekor tutup aurat yang sempurna, pakai topi keledar. Cina Hindu tak pakai aku tu. Tengok Cina, rambut muka dia nampak kenal. Tengok Hindu kenal. Pasal apa? Topi keledar tak pakai. Melayu ni kita tengok kat belakang, tak tengok depan ni. Ni rasa Melayu ni, pasal dia pakai topi keledar tak orang kenal. Paling dia dah. Melayu ni putih pun tak, hitam pun tak, kelabu asap. Kelabu asap main masjid tak apa, ni dia pergi nombor ekor. Dia ajak geng dia pula. Jadi ada geng yang ajak pergi benda salah, ada geng yang kumpulan yang ajak benda baik. Di mana-mana ada, sikit yang banyak. Siapa ajak benda salah, benda sesat, benda buruk, dia akan ditimpa dosa diri dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikut dia buat salah. Ajak orang terlibat dengan liberal kah, ajak terlibat dengan ajaran sesat ni, dia ditimpa hukuman yang buruk dan dia akan terima dosa-dosa pengikutnya walaupun sekiranya dia tidak bertaubat. Jadi menyeru kepada kesesatan, dosa dia terima, dosa orang yang dia terima juga. Allah telah bagi amaran di dalam suratul Nahli. Liyahmilu awzarahum, untuk mereka memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa pengikut mereka. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, untuk mereka memikul dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Dan dosa-dosa orang yang ikut dia, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala peringat kat kita, jangan kita buat benda salah, jangan kita ajak orang lain buat benda salah. Ayat Quran dengan hadis dua-dua bagi amaran. Ayat Quran dalam surah An-Nahli, hadis dalam riwayat Imam Muslim. Hadis Imam Muslim menyatakan, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mislu asami man tabi'ahu, maka ke atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Tidak akan berkurang dosa itu sedikit pun. Jadi kita ajak orang buat jahat, kita ajak orang mencuri. Kawan tu pandai mencuri, dia mencuri, kita berdosa. Dia ajak pula anak murid dia mencuri, kawan anak murid dia mencuri, kita berdosa pula. Sampai anak murid dia mengajak orang lain pula, sampai kiamat duk mengajak, kita duk terima dosa tak putih-putih. Pasal kita ajak bohong, ajak mencuri, ajak benda-benda salah. Jadi tak boleh kita ajak orang buat jahat, kerana bila dia buat kita timbul pahala dia, dosa dia dapat, kita dapat sama. Dia ajak orang lain pula, dia berdosa, kita berdosa. Ayat berapa saya sebut tadi? Ayat 25 surah An-Nahli. Surah An-Nahli juzuk 14
ayat 25 muka surat 269. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka menanggung bebanan dosa mereka itu sepenuhnya pada hari kiamat. Wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilmin, dan sebahagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu pengetahuan. Ala sa'a ma yazirun, ingatlah sangat buruk dosa yang mereka tanggung. Ada dosa yang orang buat kita tak tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak menanggung dosa itu oleh orang dosa itu akan dosa orang lain. Orang lain buat dosa, dia punya pasal, kita tak tanggung. Tapi ada dosa orang lain buat, kita dapat sama dosa tu. Kerana dosa dia buat akibat daripada kita yang kempen dia buat dosa, kita yang ajak dia buat dosa, kita yang biar dia buat dosa. Macam anak kita tak semayang, kita biar. Anak kita tak semayang subuh, biar tak sama, tak mangkit tak apa. Aku mangkit semayang suruh aku sudah. Anak aku tak semayang, biar pi. Kita biar anak kita tak semayang subuh, sedangkan dia di bawah pentadbiran kita, dia di bawah duduk dalam rumah kita. Dia berdosa pasal tak semayang, kita berdosa pasal biar dia tak semayang. Jangan dia kata, dosa masing-masing. Tak, tu kan anak kamu, bukan jiran kamu, bukan duduk jauh pada kamu. Maka ada orang buat dosa, dia tanggung seorang-seorang. Ada dia buat dosa, dia tanggung, kita pun tanggung sama. Padahal kita tak suruh dia buat dosa, kita biar dia buat dosa. Jadi ada dosa dia tanggung sendiri, ada dosa terpalit dengan kita sekali. Jadi bila dosa tu terpalit dengan kita ajak dia buat dosa, kita ajak dia buat dosa, atau kita biar dia buat dosa sedangkan dia di bawah pengurusan kita kerana dia anak kita. Kita mak ayah dia. Jadi jangan sampai dosa kita pun berlambak-lambak dah tak larat nak tanggung, tambah dengan dosa orang lain lagi. Jadi ayat 25 Suratul Nahli memberi amaran jangan sampai kita terlibat dengan dosa orang lain pada hari kiamat, kerana mereka berdosa akibat daripada kita punca menyesatkan mereka. Maka dosa mereka mereka tanggung, dosa mereka juga kita tanggung kalau kita menyeru kepada benda salah. Hadis Imam Muslim ini ada kaitan dengan ayat yang kita baca tak sahat. Masa tidak mengizinkan, esok kita sambung lagi sikit lagi tajuk perbincangan tentang kelebihan berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan kemudaratan, mengajak orang kepada kesesatan dan keburukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.